चूडालङ्कृत शशिकलाभ्याम् निजतपफलाभ्याम् भक्तेषु प्रकटितफलाभ्याम् भवतु मे शिवाभ्यामस्तोक त्रिभुवन शिवाभ्याम् हृदि पुनर्भवाभ्यामानन्दपुरधनुर्भवाभ्याम् न तिर्यं नमस्ते नमस्ते महादेव शम्भो नमस्ते 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 दयापूर्ण सिन्धो नमस्ते 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 प्रसन्नात्मबन्धो नमस्ते 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 महेशा सस्वच्छ्री गिरिमूर्धनि त्रिजगतां रक्षाकृतिं लक्षिताम् साक्षादक्षत सत्कटाक्ष सरणि श्रीमत्सुधावर्षिणी सोमार्दाङ्कितमस्तकां प्रणमतां निस्सीम सम्पत्प्रदां सुश्लोकां हिमगिरीन्द्र स्मितमुखीं पार्वती प्रियां त्वां नमः शम्भो प्रसीद सदया भव भव्यशीले लीलालवाकरित दैत्यकुलापहारे रजनीचलाद्रिनिलये श्रुतिगीतकीर्ते कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् शम्भो सुरेन्द्रनुत शङ्कर त्रिशूलपाणे चन्द्रावतंस शिव सर्वपिनाकपाणे गंगाधर क्रतुपते गरुडध्वजाप्ता कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् विश्वेश विश्वजनसेवित विश्वमूर्ते विश्वम्भर त्रिपुर भेदन विश्वयोने फालाक्ष भव्य गुण भोग विभूषणे सा कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् कल्याण रूप करुणाकर कालकण्ठा कल्पद्रुम प्रसव पूजित कामदायिम् दुर्नीति दैत्य दलिनोद्यत देव देव कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् गौरी मनोहर गणेश्वर सेविताग्रे गन्धर्व यक्ष सुर किन्नर गीत कीर्ते घण्टालवम्पि फणिकुण्डल मण्डितास्य कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् नागेन्द्रभूषण निरीहित निर्विकार निर्माय निश्चल निरर्गल नागभेदिम् नारायण प्रिय नदेष्टद निर्मलात्मन् कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् सृष्टं त्वयैव जगदेकदशेषमीशा रक्षा विधिश्च विधिगोचरतावकीनम् संहार शक्तिरपि शङ्कर किं करीते कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् एकस्त्वमेव बहुधा भवभाषिललोके निःशङ्कती वृषभकेतन काशीनाथा श्रीब्राह्मरी प्रिय सुखाश्रय लोकनाथा कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् पाताल गंग जलमज्जन निर्मलांगाः भस्म त्रिपुण्ड समलांकृत फालभागाः गायन्ति देव मुनि भक्त जना भवन्तम् कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् सारस्वताम्बुयुत भोगवती श्रितायाः ब्रह्मेश विष्णुगिरिचुम्बित कृष्णवेण्याः सोपानमार्गमधिरुह्य भजन्ति भक्ताः कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् दक्षयज्ञ विध्वंसक श्रीगिरिजापदे भोला शङ्कर गौरी प्रिय निज भक्त सुलभ व्याघ्र चर्माधरा नीलकण्ठ भस्माधरा कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् भक्त मार्कण्ड प्रिय वरदो भवाः मृत्युञ्जयाय जय शङ्करेन्द्र माता विशालाक्षिपते श्रीकाशीनाथाय नमः कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम्
नागाभरणभूषिताय दैत्यकुलान्तक दिव्यमूर्ते हिमशैलशिखराग्रलिङ्गोद्भवकारुण्यमूर्ते नाट्यप्रिय नटराज शिवताण्डव उग्रमूर्ते कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम्। गंगा गौरी च मकरन्दरसानुविद्ध ओङ्कारगीत निनदैः सह सेवनाय निर्यातुपान्त सरसी कमलोदरेभ्यः कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम्। श्रीशङ्करभीष्ट वरदाखिल लोकबन्धो श्रीशिवाय जगदेक दयैक सिन्धो श्रीमुक्कण्ठी भुजङ्ग भूषण भक्त सिन्धो कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम्। मधुरा नगर में भूवैकुण्ठमु मधुराधिपतिये युग युग दैवमु। 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 रुक्मिणी देवीये जगति की माता। 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 సురజనులందరూ గోపీ గోపులు. సురజనులందరూ గోపీ గోపులు. మధురా నగరమే భూవైకుంఠము మధురాధిపతియే యుగ యుగ దైవము. మధురా నగరమే గంధర్వయక్షులే ప్రజలందరూను. గంధర్వయక్షులే ప్రజలందరూను. గంధర్వయక్షులే ప్రజలందరూను. గంధర్వయక్షులే ప్రజలందరూను. సస్య సంపదలు అమృతపు లతలు. సస్య సంపదలు అమృతపు లతలు. మధురా నగరమే భూవైకుంఠము మధురాపతియే యుగ యుగ దైవము. మధురా నగరమే భూవైకుంఠము మధురాపతియే యుగ యుగ దైవము. పశుపక్ష్యాదులు కిన్నర జాతులు. పశుపక్ష్యాదులు కిన్నర జాతులు. నదులు కొలనులు సుధా జలములు. నదులు కొలనులు సుధా జలములు. నదులు కొలనులు సుధా జలములు. నదులు కొలనులు సుధా కనలులు. మధురా నగరమే భూవైకుంఠము మధురాపతియే యుగ యుగ దైవము. మధురా నగరమే భూవైకుంఠము మధురాపతియే
శ్వాసక్రియలే వేణుసునాదము శ్వాసక్రియలే వేణుసునాదము శ్వాసక్రియలే వేణుసునాదము శ్వాసక్రియలే వేణుసునాదము మధుర భావములే జయదానందము మధుర భావములే జయదానందము సచిదానందము సచిదానందము మధురానగరమే భూవైకుంఠము మధురాపతియే యుగ యుగ దైవము మధురా నగరమే భూవైకుంఠము మధురాపతియే యుగ యుగ దైవము యుగ యుగ దైవము యుగ యుగ దైవము యుగ యుగ దైవము. సంభవామి యుగే యుగే అన్నాడు కదా ఆ స్వామి. అందుకని ఆయన యుగ పురుషుడు. ప్రతి యుగానికి ఆ స్వామే దేవత, యుగ యుగ దైవము. మధురా నగరమే భూవైకుంఠము. వెళ్ళిన వాళ్ళకే అది తెలుస్తుంది అక్కడ ఉన్న శక్తి. నేను ఈ శరీరంతో అయితే వెళ్ళలేదు, కానీ అలా కళ్ళు మూసుకుని అప్పుడప్పుడు మధురా నగరానికి వెళ్ళొస్తూ ఉంటాను. తొందరగా ఈ శరీరంతో కూడా ఆ స్వామి పిలిపించుకోవాలి అని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే మన ఊహలో, కల్పనలో, భావనలో చూసుకునేది ఆ చర్మ చక్షుస్సులతో చూసేదానికన్నా చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. ఆ భావన కన్నా కూడా ఇంకా బాగుంటుంది అనే ఆశతో అయినంత త్వరగా మధురా నగరానికి వెళ్ళాలి అని కోరిక. తప్పకుండా ఆ స్వామి పిలిపించుకుంటాడు అని ప్రార్థన చేస్తూ స్వామిజీ వారు వెళ్ళారు. ఒక క్యాంప్ కూడా జరిగింది, వాలంటీర్స్ క్యాంప్ కూడా జరిగింది. అప్పుడు వెళ్ళలేకపోయాను నేను కొన్ని పనుల వల్ల. అయినంత త్వరగా అక్కడికి వెళ్ళాలి అని మనస్సు అట్లా లాగుతోంది. పిఠాపురాన్ని, గాణగాపురాన్ని కూడా ఇలాగే వర్ణిస్తూ అద్భుతమైన భజనలు రచన చేశారు స్వామిజీ వారు. డాక్టర్ కావాలంటే 4 ఏళ్ళు డాక్టర్ చేసి హౌస్ సర్జన్ చేస్తే ఏ విధంగా అతను క్వాలిఫైడ్ అవుతాడో, ఒక సంఘంలో ఒక మంచి వ్యక్తి అనే ఒక డెసిగ్నేషన్ నీకు రావాలంటే అప్పుడు ఒకటి మనం చేయాల్సిందంతా కూడా మన నాలుక పైన ఆ శ్రీహరినామమే ఉండాలి. అప్పుడు మార్పు వస్తుందండి. ఎందుకు రాదు? చూడండి, ఎంతో మందిని మనం చూసాం, ఎందరో మహానుభావులను చూసాం. కలియుగంలో కూడా ఎంతో మందిని చూస్తున్నాం. మీ జీవితాలలో మీరు ఎక్కడో అక్కడ తారసపడి ఉంటారు. ఒక స్నేహితుడే కావచ్చు, ఒక ఆఫీస్లో బాసే కావచ్చు, లేదా ఆఫీస్లో కలీగే కావచ్చు, ఉండే కాలనీలో ఒక వ్యక్తి కావచ్చు. అతని లోపల మనం ఒక దివ్యత్వం ఎలా చూస్తాం? కొందరు చూస్తే ఎప్పుడు చిటపట మొహంతో ఉంటారు. వాళ్ళు ఎంతసేపు కూడా వాళ్ళు ఏదో గిల్లి కజ్జాలు పెట్టుకునే మనస్తత్వంతో ఉంటారు. కానీ కొందరు మాట్లాడితే కూడా ఆ మాటలు ఒక అమృతం పడుతుందా అన్నట్టుగా ఉంటుంది. వారి నాలుకపై నుంచి అమృతం పడుతుందా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. కారణం ఏంటంటే వారి నాలుకపైన ఎంతసేపు కూడా హరినామమే ఉంటుంది కనుక ఇంకొకటి ఉండదు. అందుగురించి వాళ్ళు అలాగా మనం ఎదగడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా మనం ఎదగగలిగితే మన లోపల పూర్తిగా మార్పు వస్తుంది. ఆ ప్రహ్లాదుడు చెప్పినట్టుగానే ప్రహ్లాదుడు కూడా అంతే. చూడండి, కీర్తనమే ఏముంది, తను ఎంతసేపు కూడా హరినామమే. ఎవరినైనా చూడండి, ఇన్ని సంవత్సరాలు, ఇన్ని యుగాలైనాక కూడా కొందరిని మనం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కారణం ఎవరు? వాళ్ళు ఎంతసేపు కూడా ఎన్ని కష్టాలన్నారా అనియండి. సరే, కొందరు అనుకోవచ్చు, ఏమంటే మీరు మీరాబాయి గురించి చెప్పారు, ఆవిడ ఒక రాజవంశంలో ఉన్న వ్యక్తి కృష్ణుణ్ణి కీర్తించడం వల్ల మరి సక్కుబాయికి అన్ని కష్టాలు వచ్చాయి. నిజమే, తాను ఎంతసేపు కూడా తన ఇంట్లో తన అత్తగారు వాళ్ళందరూ కష్టపడి నువ్వు ఇన్ని నీళ్లు నింపాలి, ఇంతగా నువ్వు ఈ పని చేయాలంటే తన పని ఎవరు చేశారు? తనకు తెలియకుండా నేను నిద్రపోయింది, లేచి చూసేటప్పటికి బోలెడన్ని నీళ్లు నింపిందంతా ఎవరు అంటే ఆ కృష్ణ పరమాత్ముడే. కారణం ఏంటంటే తన నాలుక పైన ఎప్పుడు కృష్ణ 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 అనేది ఉండే. అందుకే కదా ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్టుగానే ఆ కుంతిదేవి అది అడిగింది, కృష్ణ నాకు కష్టాలుంటేనే నేను పిలుస్తానయ్యా, నాకు కష్టాలే కావాలన్నది. కానీ మనము కష్టాలు పోవాలని మనం కృష్ణుడిని పిలిచిన వెంటనే మనకు
మనం అనుకున్న ఆపద దాటిపోయిన వెంటనే కృష్ణా నీ వల్లనే నీ దాటగలిగాను, కృష్ణా నువ్వు నా పక్కనుండు, నువ్వు నా పక్కనుంటే ఇంకా మళ్ళీ నాకు ఏ ఆపద రాదయ్యా అని చెప్పేసి కష్టాలు పోయిన తర్వాత కూడా కృష్ణనామమే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మన లోపల మార్పు రావాలంటే ఆ రామనామమే ఉండాలి. ఎప్పుడైతే రామనామం ఉంటుందనుకోండి, రాముడు పడ్డన్ని కష్టాలు ఈ భూప్రపంచంలో ఎవరైనా పడ్డారా? ఎవరు పడలే. మరి రాముడు ఎలా దాటగలిగాడు? మనం ఎక్కడైనా రామాయణంలో విన్నామా? తాను ఘోర తపస్సు చేసి బ్రహ్మదేవుడు రావడము, లేకపోతే శ్రీ మహావిష్ణువు రావడము, పరమేశ్వరుడు రావడము, అప్పుడు నాకు ఈ కష్టాలు కడదీర్చను కానీ, లేదా నాకు దివ్యమైన అస్త్రశస్త్రాలు నాకు ఇవ్వండి అని కానీ ఏదన్నా మనం చూసామా? తాను కష్టంలో వెళ్ళినా సరే తాను ధర్మము సత్యము మానలేదు. అలాంటి రాముణ్ణి మనం ప్రార్థన చేసుకోవాలి. రామా నువ్వు నా పక్కనుండు, నీకు వచ్చిన కష్టాలలో నా కష్టం చాలా చిన్నది రామా, నువ్వు నా పక్కనుంటే నాకు ధైర్యం వస్తుంది రామా అని చెప్పి మీరు ప్రార్థించండి. ఆ సీతమ్మ తల్లిని ప్రార్థించండి. అమ్మా ఒక రాక్షసుడు నిన్ను అన్ని నెలలు తన దగ్గర పెట్టుకుంటే ఎవ్వరూ లేరు, కనీసం మనం రాముడికి సీతమ్మ వారిని మనం కంపారిజన్ చేసుకుంటే రాముడి కష్టం ఎక్కువనా సీతమ్మ వారి కష్టం ఎక్కువనా అంటే సీతమ్మ వారి కష్టమే ఎక్కువ. ఎందుకంటే రాముడు పక్కన లక్ష్మణుడు ఉన్నాడు. మనకు కష్టం వచ్చినప్పుడు ఎవరికైనా చెప్తే మన మనసు తేరబడుతుంది. మన స్నేహితుడికే చెప్పామనుకోండి మన మనసు తేలికబాయుతుంది. మరి లక్ష్మణుడు ఉన్నాడు, సీతమ్మ వారికి ఎవరున్నారు? చుట్టూ రాక్షసులు. ప్రతిరోజు ఆ దుర్మార్గుడు రావడం, సీతమ్మ వారిని వర్ణించడం, పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడడం, ఇవన్నీ చేస్తుంటే కూడా ఆ తల్లి మరి ఎందు గురించి ఆ కష్టాలన్నీ దాటగలిగిందంటే తాను కూడా తన నాలుకపైన రాముడు తప్పితే ఇంకెవ్వరు లేడు, నా రాముడు నా రాముడు అంటూ పోయింది. మనం కూడా నా రాముడు నా రాముడు అని మనం అంటూ పోతుంటే కష్ట సుఖాలు అనేది తేడా లేకుండా ఈ క్షణం నుంచి ప్రతి క్షణము మనం రామనామమే చేస్తున్నాం అనుకోండి, అలా కీర్తిస్తూ పోయినామనుకోండి, మనకు కూడా కష్టం వస్తుందేమో కానీ దుఃఖం రాదు. ఆ కష్టాన్ని కడతీర్చుకుంటాం. ఎందుకంటే కష్టం వస్తుంది, ప్రతి వ్యక్తికి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ సృష్టిని సృష్టించిన ఆ పరమేశ్వరుడు కష్టసుఖాలు అందరికీ సమానంగా ఇచ్చాడు. ఒక్క నిమిషం మీరు ఆలోచించండి, మహావృక్షమైన మామిడి చెట్టు ఈ కాలంలో అంటే ఈ సమ్మర్లో మనకు కొన్ని వేల పండ్లు ఇచ్చిన ఆ మామిడి చెట్టు కూడా చలికాలం వచ్చేటప్పుడు ఆకులన్నీ పడిపోతుంది. దానికి ఎప్పుడు ఆకులు ఉంటుందా అంటే ఉండదు. అదేవిధంగా ఆకులన్నీ పోయినప్పుడు అది ఏడుస్తుందా? నా ఆకులన్నీ పోయాయి, నేను మూడుబారిపోయాను, నా జీవితం ఎట్లా అంటుందా? తనకు తెలుసు ఆ పరమేశ్వరుడు 2 నెలలు అయితే నాకు మళ్ళీ తిరిగి కొత్త ఆకులు నాకు వస్తాయి, తర్వాత పువ్వు వస్తుంది, పిందె వస్తుంది, పండు వస్తుంది అని చెప్పి అనుకుంటుంది. అదేవిధంగా మనం కూడా ఆ పరమేశ్వరుడు కష్టం ఇచ్చినా తన ప్రసాదమే, సుఖం ఇచ్చినా తన ప్రసాదమే, నువ్వేది ఇస్తే నేను అది స్వీకరిస్తాను అని చెప్పి మనం ఉండాలి. అంతేగాని మనకు కష్టం వచ్చిందని చెప్పి ఆ పరమేశ్వరుని ఏదో అనరాని మాటలు అనడం, సుఖం వచ్చినప్పుడు నా గొప్పతనం అండి, నేను తెలియగలవాడినండి, నా స్ట్రాటజీ వల్ల నేను ఇంత సక్సెస్ అయ్యాను, నేను ఇలా చదవడం వల్లనే నేను IAS అయ్యాను, ఇలాంటి భావన మనలో ఉండకూడదు. మనం ఒకటే అనుకోవాలి, ఇన్ని వేల మంది పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్కు ఎగ్జామ్ రాస్తే నన్నొక్కడినే IAS ఆఫీసర్ ఎందుకు చేశాడు? ఆ పరమేశ్వరుడు తాను నా నుంచి ఒక మంచి పనులు చేయడానికి నన్ను IAS ఆఫీసర్ చేసినట్టున్నాడు. ఈ జీవితం ఉన్నంత కాలము ఆ పరమేశ్వరుడు చెప్పినట్టుగా నేను నలుగురికి మంచి చేస్తాను అని చెప్పి అనుక్షణం తనకు ధన్యవాదాలు చెప్తూ మనం వెళ్ళామనుకోండి, మనం అనుకున్న ఎన్ని కూడా మంచి పనులు చేయగలుగుతాం. కానీ మన బుద్ధిలో నేను నా వల్లనే అన్న అహంకారం పెరిగిందనుకోండి, అది ఎప్పుడో ఒకప్పుడు పతనం కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందుగురించి శ్రవణం దారిలోనూ వెళ్ళినా ఆ శ్రీహరి పాదాల చెంతకు చేరుతావు, కీర్తనం చేయడం వల్ల కూడా శ్రీహరి పాదాల చెంతకు చేరుతావు. కానీ 2 కూడా విశేషమైనయే, 2 కూడా మనం నేర్చుకున్నామనుకోండి మనకు ఇంకా విశేషం జరుగుతుంది. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ. రామశబ్దం చాలా పరమ పవిత్రమైనటువంటిది. రామ అనేటువంటి శబ్దంలోనే చాలా ముఖ్యమైనటువంటి తత్వం కనపడుతోంది. రామ, శ్రీరామ, జయరామ, ఇలాగా ఏ శబ్దంలో మనం చెప్పుకున్నప్పటికీ కూడా రాముని యొక్క ఔచిత్యం మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది. అందుకనే అన్నారు రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే రఘునాథాయ నాథాయ
సీతాయాః పతయే నమః. అయోధ్యను పరిపాలిస్తున్నటువంటి ఆ రామచంద్రమూర్తి చాలా గొప్ప విశేషంతో ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క నామంతో పిలిచారట. అది రాముడిలో ఉండేటువంటి గొప్పతనం. అసలు ఈ రామశబ్దము, రామాయణము, అసలు ఈ రామాయణం అనేటువంటి దాని యొక్క అంతరార్థము, అసలు ఈ శబ్దములకు కానీ ఈ విలువలకు ఉండేటువంటి రాముని యొక్క గొప్ప గుణగణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ గుణగణాలను చెప్పేటువంటి గొప్ప తత్వమే, గొప్ప గ్రంథమే శ్రీమద్ రామాయణము అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు. అటువంటి ఆ కావ్యానికే రామశబ్దంతో ప్రారంభమైంది. అందువలన రామాయణము అన్నారు. రామస్య అయనం రామాయణం. రాముని యొక్క గొప్ప చరిత్ర, రాముని ఏ విధంగా అయితే నడుచుకున్నాడో అటువంటి నడుచుకునే విధంగా ప్రతి వాళ్ళు ఉండాలని చెప్పేసి చెప్పేటువంటి ఒక ప్రయాణము ఈ కావ్యము, అదే రామాయణము అని చెప్పేసి అన్నారు. అటువంటి రామశబ్దంలో ఉండేటువంటి ఆ రామాయణమే రామస్య అయనము, రామాయాః అయనం రామాయణం అన్నారు. సీతాదేవి యొక్క చరిత్ర, రామచంద్రమూర్తి యొక్క తత్వము, ఈ రెండూ కూడా విశిష్టమైనటువంటి తత్వంతో అందరికీ తెలిసేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి కావ్యమే శ్రీమద్ రామాయణ కావ్యము అన్నారు. అందువల్లనే ఏకైకమక్షరం ప్రోక్తం మహాపాతకనాశనం శృణ్వన్ రామాయణం భక్త్యా యః పాదం పదమేవ వా అంటోంది రామాయణం. అసలు రామ అనేటువంటి 2 అక్షరాలలోనే ఈ ఒక శబ్దము మనకు కనపడుతోందంటే, ఒక తారక మంత్రం కనపడుతోందంటే, ఒక్కొక్క అక్షరము ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి మహాభయంకరమైన పాపానంతటినీ కూడా దూరం చేసే విధంగా ఉందిట. అది రామాయణం యొక్క గొప్పతనం. అటువంటి మహాపాతకనాశనం శృణ్వన్ రామాయణం భక్త్యా యః పాదం పదమేవవా. రామాయణాన్ని కనుక భక్తితో ఒక పాదం కానీ ఆ పాదములో ఉండేటువంటి సగ భాగం ఎవరైతే వింటూ ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క పాపాలన్నీ కూడా నశిస్తూ ఉన్నాయన్నారు. కేవలం వింటేనే ఇన్ని పాపాలు నశిస్తున్నాయన్నప్పుడు రామాయణ కావ్యాన్ని చదువుతున్నట్లయితే, రామాయణ పారాయణ చేసినట్లయితే ఎంత గొప్ప శుభాలు కలుగుతాయో మనకి వాల్మీకి మహర్షి సంపూర్ణమైనటువంటి తత్వంతో ఈ రామాయణం విశేషాలు చెప్పుకొచ్చారు. అటువంటి వాల్మీకి మహర్షి ప్రోక్తమైనటువంటి ఏ రామాయణ కావ్యాన్ని మనం చూస్తున్నామో అటువంటి ఆ రామాయణ కావ్యానికి రచించినటువంటి ఆ వాల్మీకి ఎందువలన ఇంత గొప్పవాడయ్యాడు? అసలు వాల్మీకి అనేటువంటి ఒక శబ్దమే ఒక రకంగా మనకు కనపడుతున్నప్పుడు ఆయన పూర్వజన్మలో ఉండేటువంటి ఒక గొప్ప తపస్సు యొక్క ఫలితమేమో ఈ వాల్మీకి అనేటువంటి పేరు సంపాదించుకోవడం ఒకటి, వాల్మీకి అనేటువంటి మహర్షిగా ప్రణీతమైనటువంటి రామాయణ కావ్యం రాయడం ఒకటి, ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో సుస్పష్టంగా మనకు తెలుస్తున్నాయి. అటువంటి ఆ వాల్మీకి ఎవరు? వాల్మీకి మహర్షియే ఈ కావ్యాన్ని వ్రాయడంలో గల అంతరార్థం ఏమిటి? ఏ కారణం చేత వాల్మీకి మహర్షి ఈ రామాయణ కావ్యాన్ని రచించడం జరిగింది అనే విశేషాలన్నీ కూడా మనం వచ్చే భాగంలో తెలుసుకుందాం. శ్రీరామాయ నమః.